So what are the other muscles? এগুলো তো হয়ে গেল the group of muscles of mastication. What are the other muscles? There are other 4 to 5 muscles which are supplied by trigeminal nerve. বলো, ওই তো এক্ষুনি যে ডান দিকে তাকালো, বলো, what are the other muscles supplied by this like trigeminal nerve? বলো, there must be surrounding other muscles also. কি সেগুলো? হ্যাঁ, আর আর বলো, আর দুটো টেন্সর আছে, কি কি সেগুলো? একটা প্যালেটে আছে, আরেকটা আছে কানে। হ্যাঁ, টেন্সর ভেলি প্যালেটেনি অ্যান্ড টেন্সর টিম্প্যানা, দুটো টেন্সর আছে। আর কি আছে? টু টেন্সার্স অ্যান্ড আদার টুজ আর, বলো, সারাউন্ডিং মাসেলস আছে একটা দুটো। কি কি মনে করতে পারছো বলো? তাড়াতাড়ি বলো। ওকে, mylohyoid, okay, and anterior valley of digest. So these are the 8 muscles you should always remember, you should never forget. At least these muscles should be uttered by you. Now why? কেন এই মাসেল গুলো? Because this is the muscles we will be checking when we will be checking the functions of trigeminal nerve. Now what are the areas? What are the areas we need to check for? যেটা ওখানেও বললো, there should be 3 areas. What are those 3 areas? বলো, কোন কোন ডিভিশন হয় ট্রাইজেমিনালের? ওপর থেকে কি আছে? Ophthalmic division. Then the next division is maxillary division. And the final division is mandibular. Okay. So এবার জিজ্ঞেস করবে তাহলে এই মাসল গুলো মানে কোন এরিয়াটা? What are the area that is actually representing your the supplied by, which is supplied by the ophthalmic division? What are the area that is supplied by this ophthalmic division? তো বলো, এই যে এতগুলো মাসেলস আছে, এই মাসেলগুলোর কোনোটাই তো আমার অপথ্যালমিকের মধ্যে আসছে না, বাট দেয়ার মাস্ট বি সাম আদার এরিয়াস যেখানে আমার অপথ্যালমিক। কেন আসছে না? বিকজ দিস মাসেলস আর অ্যাকচুয়ালি অল মোটর কম্পোনেন্টস, দে উইল বি কামিং আন্ডার ইয়োর ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন। The mandibular division has both motor components and sensory components, but only the ophthalmic and maxillary division, they both have only the sensory components. That means the muscles over the sensory area, okay, and মানে ophthalmic area and all the other muscles over the maxillary area, these areas only the sensations, sensory sensations will be taken from this area to the cerebral cortex. Sensory sensations মানে আমার কি কি ছিল? Touch, pain, temperature, vibration, all of those things, any kind of those things, okay, any kind of change of pressure, any kind of touch, any kind of tactile sensation, whatever, both, okay, both these divisions and also this division also, that is also a sensory division, all of them will be supplying those stimuluses, okay, into electrical impulses to your brain so that your brain can react. But the motor part is not controlled by this ophthalmic and maxillary, only the mandibular part controls the motor part. সেই জন্য যদি তুমি দেখো the number of muscles, okay, worked by this nerve are very less. আমার চোখের এরিয়া, ম্যাক্সিলারি এরিয়া, এই এরিয়াগুলো কোনো কাজে আসছে না। এই এরিয়াগুলোর মাসেলগুলো তাহলে কোন নার্ভ আমার মোটর করবে? 7 তুমি দেখবে ফেসিয়ালে 5খানা মোটর ডিভিশন হয়। ওপর থেকে যদি তুমি দেখতে দেখতে আসো 5টা মোটর ডিভিশন হয়। অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিস থেকে শুরু করে তুমি যদি নিচে আসো প্ল্যাটিসমার নিচে অবধি 5টা ডিভিশন আছে। একটা সার্ভাইকাল, তার উপরে ম্যান্ডিবুলার, এখানে আরো 3টে আছে না, ওপরে অপথ্যালমিক থেকে ওপরে শুরু করে ওখানে 5টা মোটর ডিভিশন আছে। তো অল দোজ ডিভিশনস তুমি দেখো মাসেলগুলো তো ওভারল্যাপিং, রাইট? তো facial is actually the motor component, trigeminal is the sensory component of the maxillary division and ophthalmic division. তুমি যদি ফেসিয়ালেও দেখো একদম সেম ডিভিশন পাবে, দেখো টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ একটা পাবে,
হ্যাঁ, তারপরে জাইগোম্যাটিক ব্রাঞ্চ একটা পাবে। এবার ওই ব্রাঞ্চগুলো যদি তুমি দেখো, তুমি দেখবে ওদের নামগুলো একটু আলাদা হতে পারে, বাট দ্য এরিয়াস আর ওভারল্যাপিং। তুমি দেখবে টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ যেগুলো আছে সেগুলো আমাদের আইলিডস এর অ্যারাউন্ডে মাসল গুলোকে সাপ্লাই করছে। তারপরে জাইগোম্যাটিক্স ব্রাঞ্চ মাসল অ্যারাউন্ড দ্য জাইগোম্যাটিক বোন। তারপরে বাকাল ব্রাঞ্চ, তো এই সমস্ত কিছুগুলো দে আর সাপ্লাইং দ্য অল দ্য আদার মাসলস। ওকে, বাট এখানে কেবলমাত্র সেন্সরিটা হয়। যাই হোক, mandibular division will be supplying the all these muscles of mastication and all the other muscles needed, mostly mylohyoid, digastric এর সব আশেপাশেই থাকে। So all of those muscles are actually supplied by the motor component, which is the mandibular division. So mandibular division not only takes the sensory from this area, they are also coming down with the motor component or the orders, but they are only the sensory component, they will be only the sensory component. তো তোমাকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট আর দ্য স্পেসিফিক এরিয়াস। তো মোটামুটি তোমাকে একবার বলতে হবে কোন কোন এরিয়া গুলো। তো অপথ্যালমিক যে রিজন গুলো, তো কি কি হবে? ফোরহেড, স্ক্যাল্প, ফোরহেড স্ক্যাল্পের পরে তার নিচে কি হবে? আপার আইলিড। আপার আইলিডের পরে তোমার দেখবে কর্নিয়া ওখানে আছে, কনজাংটিভা ওখানে আছে। সো তার সাথে তোমার ব্রিজ অফ নোজ। তো তোমার মানে নোজের, হ্যাঁ, ইনফিরিয়র এরিয়ার বাদ দিয়ে নোজের মোটামুটি এই যে ব্রিজ অফ নোজ আছে, তার নিচে যে সেপ্টাম আছে, নেজাল সেপ্টাম, তার উপর অব্দি যে সমস্ত এরিয়া, এভরিথিং ইজ সাপ্লাইড বাই ইয়োর অপথ্যালমিক ডিভিশন। ওকে, সো তোমার এই এরকম ভাবে একটা সাপ্লাই এরকম ভাবে উপরের ডিভিশনটা দেয়। সো দিস ব্রিজ অফ নোজ, তারপরে এর উপরে যে এই যে উপরের যে মাসল গুলো আছে, সো অল অফ দোস মাসল, ফোরহেড, স্ক্যাল্প, all of these things will be supplied by your ophthalmic division. Upper eyelids also, okay, not the lower eyelids, কেননা এই ব্রিজ অফ নোজে এসে ওখানে শেষ হয়ে যায়। তো আপার আইলিডস গুলো দিচ্ছে, বাট লোয়ার আইলিডস এরা দেয় না। এরা কোন ডিভিশনে চলে আসবে? ম্যাক্সিলারিতে চলে আসবে। ঠিক আছে, এবার তাহলে আমার বাকি রইলো ফোরহেড, স্ক্যাল্প, তারপর হইলো আপার আইলিড, দেন অফকোর্স চোখের মধ্যে কর্নিয়া, কনজাংটিভা, আর রইলো তোমার ব্রিজ অফ নোজ যেগুলো বললাম, and frontal sinus and ethmoidal sinus. So frontal and ethmoidal sinus, and also the bridge of nose. তোমরা যদি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন দেখো, তোমরা যদি কিছু কিছু পিকচার থাকে সেখানে তোমরা যদি দেখো, তো সেখানে তোমরা এরকম দেখতে পাবে ওরা এরকম ছবি এঁকে দিয়েছে, হ্যাঁ, যে এই এরিয়াগুলো এরকম একদম গ্রাফিক ডেসক্রিপশন দিয়ে এরকম ভাবে ছবি এরকম ভাবে এঁকে দিয়েছে, এবং তিনটে ডিভিশন ওদের কালার প্যালেটের ডিভিশন করে ভাগ করে দিয়েছে। সাইড ফেসও আছে, সামনের থেকেও আছে। তো এইরকম এরিয়া দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইয়োর অপথ্যালমিক। দেন দ্য বিলো, ফ্রম বিলো, যে আপার আইলিডের নিচে এখানে বিলো যে এরিয়াটা, that is all under the control of maxillary division. So what are the areas that is under control of maxillary division? তো maxillary division এর কন্ট্রোলে আমার চলে আসবে, পরপর লিখতে থাকো কোনগুলো বাকি গেল। আপার আইলিডের পরে কর্নিয়া কনজাংটিভা, তার নিচে ফ্রন্টাল এন্ড ইথমোইডাল সাইনাস। তো আপার আইলিড অবধি হয়েছিল। এবার লেখো লোয়ার আইলিড। এগুলো জিজ্ঞেস করবে যে কোন কোন এরিয়া, তাহলে কোন কোন এরিয়া থেকে নিয়ে যায়। তুমি বলবে স্যার ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, বলবে হোয়াট আর দ্য এরিয়াস দ্যাট ইজ সাপ্লাইড বাই ম্যাক্সিলারি ডিভিশন। ওকে, তো তখন তোমাকে এগুলো বলতে হবে। লোয়ার আইলিডের পর আর কি কি আছে? নিচে আসো আস্তে আস্তে, এখানে চিক লেখো, চিকস এর পরে নোজের যে ল্যাটারাল, এই নোজটা তো পুরো বাকি ছিল। সো টিপ অফ নোজের যে ল্যাটারাল সাইড, অল অফ দোজ থিংস। সো ল্যাটারাল সাইড অফ নোজ, ল্যাটারাল সাইড অর টিপ অফ নোজ। দেন তোমার আপার লিপ। ওকে, এবার এদের একটা মজা আছে, এরা আপার অবধি গিয়ে থেমে যায়। এ আপার আইলিড অবধি গেছিল, এ আপার লিপ অবধি আসবে, লোয়ার লিপ থেকে আবার শুরু হবে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন। সো লেখো আপার লিপ। আপার লিপের সাথে আমার আপার লিপের সাথে সারাউন্ডিং স্ট্রাকচার কি আছে? আপার টিথ এন্ড গামস, ওরাও সাপ্লাই হবে। লেখো আপার টিথ এন্ড গামস। আপার টিথ এন্ড গামস এর পরে ফাইনালি তোমার ম্যাক্সিলারি সাইনাস। অবভিয়াসলি ম্যাক্সিলারি ডিভিশন তো ওখানকার লোকাল সাইনাস, দ্যাট উইল অলসো বি সাপ্লাইড বাই দিস ডিভিশন। সো ম্যাক্সিলারি সাইনাস এন্ড ফাইনালি আপার, তোমার হচ্ছে গিয়ে আপার লিপস এর লেভেলে তোমার আর কি কি ভেতরে স্ট্রাকচার আছে? আপার প্যালেট আর ন্যাসোফ্যারিংস। ওকে,
তো ওই এরিয়াগুলোও হবে। তাহলে লেখো ম্যাক্সিলারি সাইনাস, then your nasopharynx and upper palate. So all of those things are supplied by your maxillary division. Okay, so both are sensory. এখান থেকে শুধুমাত্র সেন্সরি কম্পোনেন্ট গুলো নিয়ে আছে, টাচ যত সমস্ত কিছু সেন্সরি তোমরা যেগুলো পড়েছিলে। সো ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন, এরা এবার যে এরিয়াগুলোর নাম বলবো সেই এরিয়াগুলো থেকে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন সেন্সরে নিয়ে যাবে, অ্যান্ড এই যে মাসেলগুলো এগুলোর উপরে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন তাদের মোটর ফাংশন হচ্ছে ডিরাইভ করবে। সো অল দিস মাসেল তোমাদের মোটর কম্পোনেন্ট অলরেডি রেডি, অল অফ দিস থিংস আর দ্য মোটর কম্পোনেন্ট। সেন্সরি কম্পোনেন্ট কি? তাহলে লোয়ার লিপ আমার বাকি ছিল, লোয়ার লিপ থেকে শুরু করো, লোয়ার লিপ। সো বাকি যে আমার নিচে আছে, সো লোয়ার লিপ, তারপরে চিন, চিন নিচে বাকি ছিল, চিনের পর তোমার লোয়ার টিথ এন্ড গামস, ওগুলোও বাকি ছিল। লোয়ার টিথ এন্ড গামস এর পরে অফকোর্স পার্টস অফ এক্সটার্নাল ইয়ার, লেখো পার্টস অফ এক্সটার্নাল ইয়ার। মানে তুমি যদি ওখানে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখো, মানে এরকম হয়ে যায়, এখান থেকে তো যাচ্ছে এরকম ভাবে বেঁকে যায়, বেঁকে পেছন থেকে হ্যাঁ এরকম ভাবে চলে যায়, তো এরকম একটা বাঁকা পাবে, ঠিক আছে? এরকম ভার্টিক্যালি হরাইজন্টাল নয়, এরকম স্ট্রেট নয়, ডিভিশনটা এরকম এখান থেকে এরকম উঠে যায়। তুমি ছবিটায় দেখবে ওদের যদি একটা তুমি সাইড ভিউতে দেখো, দেন এরকম ভাবে একটা ছবি আঁকা আছে, ঠিক আছে? হচ্ছে কি এরকম আপার লিপস থেকে এরকম উঠে গেছে, সো এরকম সাইড ভিউতে যদি তুমি দেখো, তো দিস আর দ্য এরিয়াস। তো তোমার ইয়ার্সে আছে, তো পার্টস অফ এক্সটার্নাল ইয়ারের পার্টটাও আসবে ম্যান্ডিবুলার ডিভিশনে, ঠিক আছে? বিকজ ওরা এরকম ভাবে সাপ্লাই দিচ্ছে। তো দিস ইজ ইউর ম্যাক্সিলারি ডিভিশন, দিস ইজ ইউর ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন। সো ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন যেটা আছে সেখানে পার্টস অফ এক্সটার্নাল ইয়ার থেকে শুরু করে আর নিচে যা যা আছে, লোয়ার লিপস, তারপরে হচ্ছে লোয়ার টিথ এন্ড গামস, তারপরে হচ্ছে তোমার আর কি রইলো চিন, তারপরে রইলো পার্টস অফ এক্সটার্নাল ইয়ার, তারপরে আর কি কি আছে, অফকোর্স ওখানে থাকবে টেম্পোরাল রিজিয়ন, তোমার এখানে আছে পুরো টেম্পোরাল রিজিয়নটাও তাই হবে। তো লেখো টেম্পোরাল রিজিয়ন, দেন টেম্পোরাল রিজিয়নের পরে বাকি রইলো আমার নিচে আমার টাং আছে এখনো। সো anterior two-thirds of the tongue but not the touch sensation, okay, sorry, not the taste sensation, not gustation, not taste sensation, only the sensory. So anterior two-thirds of tongue, দেখো জিভের anterior two-thirds, ওকে। নেক্সট আর কি রইলো, ফ্লোর অফ দ্য মাউথ, মাউথের নিচের পার্টটা এখনো বাকি আছে, আমাদের আপার পার্টটা অলরেডি এখানে চলে এসেছিল, আপার প্যালেট। Floor of the mouth is left, so floor of the mouth, floor of the mouth, okay, so all of these things, এই সমস্ত জায়গাগুলো that will be supplied, sensory supply via the mandibular, and the motor supply will be going into all these muscles, okay, so related area তেই আছে, right? তো এই হচ্ছে ব্যাপার, এগুলো তোমাদের সব জিজ্ঞেস করবে। বাকি টেস্ট এখানে খুব একটা কিছু নেই, টেস্ট অল্প। এবার এই যে মাসেল গুলো বলছি আমরা মোটর ফাংশন চেক করবো না, এবার আমরা তিনটে ফাংশন আছে এখানে, ওকে, তিন রকম আমরা চেক করতে পারি। একটা হচ্ছে রিফ্লেক্সেস, সেকেন্ডারি আমরা চেক করতে পারি সেন্সরি, রিফ্লেক্সেস অফকোর্স মোটরের মধ্যে আসবে, সো আমরা মোটর চেক করতে পারি আর সেন্সরি চেক করতে পারি। মোটরের মধ্যে দুটো আসবে, একটা রিফ্লেক্সেস আর একটা হচ্ছে মাসেলস, মাসেল ফাংশন, ওকে। আরেকটা যে সেন্সরি আমরা জানি আমরা কি করব, যেটা আমরা one by one we have done all those things, temperature, okay, putting swabs and all of these things. So sensory part we didn't have to do multiple times, but this motor functions you have to do multiple times for different cranial nerves, যেটা তোমাদের অ্যাকচুয়ালি হয়তো হয়েছে। সো দিস মাসেলস আমরা উপর থেকে নিচ অব্দি মাসেল গুলো দেখতে দেখতে আসবো, আর আমরা দেখবো যে কোন টেস্ট আমরা কেন করব। সো নাও ফর দ্য টেস্ট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু, তোমাদের রিফ্লেক্স দেখতে হবে। রিফ্লেক্স এখানে আমাদের দেখো রিলিভেন্ট এরিয়াতে আমাদের কি কি রিফ্লেক্স হতে পারে, একটা হচ্ছে কর্নিয়া, আর একটা কনজাংক্টিভা। তোমরা মনে করো তোমাদের যখন আমি রিফ্লেক্সেস ক্লাসে তোমাদের করেছিলাম কিনা জানি না,
তোমাদের ক্লাসে করেছিলাম না ফ্রাইডে স্যাটারডেতে, হোয়াট এভার, ওখানে দেখবে কনজাংটিভা এন্ড corneal reflex, the sensory part is fifth cranial nerve but the motor part is seventh cranial nerve। তোমরা যদি কেউ লিখে থাকো ওখানে ওটা লেখা আছে। তো সেন্সারি ইজ ফিফথ এন্ড দ্য মোটর ইজ সেভেন্থ। তো এই যে সেন্সারি কেন, বিকজ এই যে কর্নিয়া কনজাংটিভা কোথায় আছে, আমার অপথ্যালমিক রিজিয়নের অ্যারাউন্ডে আছে। তো এই এরিয়াগুলো কেবলমাত্র সেন্সারি সাপ্লাই ও নিয়ে যাচ্ছে। সো এই যে সেন্সারি সাপ্লাইয়ের জন্য আমি কর্নিয়া আর কনজাংটিভা, তো রিফ্লেক্স গুলোও কিন্তু সেন্সারি সাপ্লাই নিয়ে যাবে, বাট রিফ্লেক্সটা তো তোমার সেন্সেশনের সাথেই হবে না, কারণ ওগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েট প্রোটেক্টিভ রিফ্লেক্স। তুমি একটা কর্নিয়া টাচ করছো, ইমিডিয়েটলি কোন মাসেলটা তোমার বন্ধ হবে, অরবিকুলারিস অকিউলি। ওকে, অরবিকুলারিস অকিউলি কিভাবে মনে রাখবে, অরবিকুলারিস নামগুলো কিভাবে মনে রাখবে, অরবিকুলারিস মিন্স অর্ব মানে কি, গোল, সার্কেল, অর্ব সিনেমায় দেখায়, ওকে অর্ব। So orbicularis oculi, that means something that is oculi মানে আই, oculus সিনেমা আছে, সো ওই নামগুলো রিলেট করবে। দেখবে যে orbicularis oculi তো some orb which is completely obliterating your eye, যে তোমার চোখের চারদিকে পুরো ঘিরে আছে, orb creating a orb around your eye। ঠিক তেমনি আরেকটা মাসল তোমরা পাবে oris, oris মানে ওরাল মানে মাউথ, সো orbicularis oris। ওকে, সো একটা মাসল মনে রাখলে তোমরা মোটামুটি জেনে গেলে এই টাইপের মাসলকে আমাদের অরবিকুলারিস মাসল বলে, যারা কোনো একটা স্ট্রাকচারকে আমাদের গোল করে ঘিরে রাখে, এন্ড অলসো দেয়ার মেইন ফাংশন ইজ টু প্রোটেক্ট দিস ফাংশন। সো অরবিকুলারিস অকিউলি আর ওরিসের মেইন ফাংশন হবে টু প্রোটেক্ট ইওর দিস হোলস। কি হোলস এগুলো, তোমার আইবলের যে হোলটা আর তোমার ফেশিয়াল যে ওরালের যে ওপেনিংটা, সো এই ওপেনিং গুলোকে ওরা মাসল দিয়ে ওরা ঢেকে রাখবে, ওদের কাজ হচ্ছে মেইনলি কনস্ট্রিক্ট করা। ওকে, সো তোমাদের অরবিকুলারিস মাসল গুলো এইভাবে নামগুলো আছে, তো নামগুলো এইভাবে রিলেট করবে। সো আলটিমেটলি এবার তোমাকে এক এক করে চেক করতে হবে, তোমার এখানে অরবিকুলারিস মাসলের খুব একটা ইম্পর্টেন্স নেই এক্সেপ্ট দিস রিফ্লেক্সেস। ওকে, when you will be doing these reflexes your orbicularis muscle will immediately close and these reflexes you can see। ওকে, নেক্সট এবার এই রিফ্লেক্সটা যেটা হচ্ছে, রিফ্লেক্স ইজ your sensation of putting something over your cornea or conjunctiva that is taken up by this nerve, কেননা সেন্সরি, বাট রিফ্লেক্সটা ততক্ষণই কমপ্লিট হবে যতক্ষণ তোমাদের নার্ভ 7 পুরোপুরি কাজ করবে, রাইট। নার্ভ 7 এর একদম উপরে যে ডিভিশনটা ছিল, সেই ডিভিশনটা তোমার যদি কাজ না করে, তোমার চোখে তোমার ইওর বডি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড কি দেয়ার ইজ সামথিং ওভার মাই আইজ, ওকে, ওভার মাই কর্নিয়া, ওভার মাই কনজাংটিভা, মাই অরবিকুলারিস অকুলি হ্যাভ টু বি কন্ট্রাক্টেড, বাট তোমার বডি করতে পারবে না। ওয়াই? বিকজ নাম্বার 7 ইজ ইম্পেয়ার্ড। বোথ যেমন তোমাদের ভিজুয়াল রিফ্লেক্সে দেখছিলে, লাইটটা পড়ছে, দ্যাট সেন্সেশন ফ্রম দ্য রেটিনা is taken up by your second cranial nerve, but until and unless your third cranial nerve works properly, তোমার তো চোখের মাসল কাজ করবে না, স্ফিংটার পিপিলি তো কাজ করবে না। সো your body will feel the discomfort যে হ্যাঁ একটা চোখে আলো পড়ছে, আমার বন্ধ করতে হবে, বাট until and unless your third nerve is working properly, মোটর ফাংশন তো নেই। ধরো থার্ড নার্ভে লিশন হয়ে গেছে, তো মোটর ফাংশনে প্রবলেম হবে, তো your body will feel the discomfort, your body will try to close the eyes or contract the muscles, pupillary muscles, আর যা লেন্সের কার্ভেচার whatever যে তাদের যা কাজ তারা করবে, বাট চেষ্টা করবে, বাট তারা পারবে না, বিকজ দোজ রিফ্লেক্সেস মোটর ফাংশন ইজ কন্ট্রোলড বাই, মোটর ফাংশন মানে ওখানকার যে রিলিভেন্ট মাসেলস আছে তাদের কন্ট্রাক্ট করার জন্য তো কিছু মাসেল লাগবে, সো দোজ মাসেলস আর কন্ট্রোলড বাই দ্য মোটর ডিভিশন, সেটা হচ্ছে নাম্বার 3। সো একটা রিফ্লেক্স তোমার কাজ করছে, মানে এই যে ভিজুয়াল রিফ্লেক্সেস কাজ করছে, অ্যাকোমোডেশন রিফ্লেক্স কাজ করছে, দিস কর্নিয়াল কনজাংটিভাল রিফ্লেক্স ইজ ওয়ার্কিং, that means your both nerve is working properly। যে কোনো একটা যদি কাজ করে, যদি সেন্সরি কাজ করে, দেন তোমার বডি ফিল করতে পারবে, বাট তুমি রিফ্লেক্সটা দেখতে পারবে না। এটাই তো তোমার ক্লিনিক্স, তুমি বুঝবে ও আচ্ছা ওর বডি ফিল করছে বাট ও এক্স্যাক্টলি ক্লোজ করতে পারছে না, দ্যাট মিন্স যে ওর মোটর ফাংশনে প্রবলেম আছে। ওর বডি যদি অ্যাসেসই করতে না পারে, দেন সেন্সারিতেই প্রবলেম আছে, মোটো তো দূরের কথা, ওর বডি নিতেই পারবে না ওখানে যে আলোটা পড়েছে। ইন দিস কেস তোমার যে তুমি যে কোনো সফট কটন দিয়ে বা সোয়াব দিয়ে যে জায়গাটায় টাচ করেছো, ও লোকাল সেন্সেশন নিতে পারবে না, লোকাল এরিয়া। ওয়াই? বিকজ সেন্সরিতে প্রবলেম আছে। তো যদি ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া বলে একটা জিনিস হয়, সেখানে এই রিফ্লেক্স গুলো সবই তোমার ইম্পেয়ার্ড হবে, কারণ নিউরালজিয়া মানে ট্রাইজেমিনাল নার্ভের কোনো লিশন হয়ে গেছে, সেখানে কোনো কারণে তোমার লিশন হয়ে গেছে। সেই লিশন গুলো অবশ্যই আমি একটু পরেই বলবো, সার্কাইটোসিস আছে, বেশ কিছু রিজনস আছে, বাট সে ঠিক আছে, ওটা আমি পরে বলছি। বাট দ্য থিং ইজ, তোমার সেন্সার ইম্পেয়ার হয়ে গেলে তোমার এই রিফ্লেক্স গুলো শুরুই হবে না, কারণ রিফ্লেক্স একটা আর্ক শুরু হওয়ার জন্য স্টিমুলাসের পর তোমার অ্যাফারেন্ট পাথওয়ে লাগে, ওই পাথওয়েতে প্রবলেম হয়ে গেলে সেরিব্রাল কর্টেক্সে তো সেন্সেশনটাই যাচ্ছে না, তারপর তো ও মোটর পাঠাবে ওই মাসেল গুলোকে কাজ করতে, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং। সো এখানে আমার নাম্বার 5 যদি কাজ না করে,
তাহলে আমার এই রিফ্লেক্স গুলো ওই কারণে প্রবলেম হবে, ঠিক আছে, বিকজ সেন্সরি পার্টটাই আমার প্রবলেম হয়ে যাবে। আর কোন কোন এরিয়া আছে দেখো, প্যালেট, প্যালেটে একটা রিফ্লেক্স ছিল মনে আছে, প্যালেটাল রিফ্লেক্স। সো প্যালেটাল রিফ্লেক্স উইল অলসো বি দেয়ার। আর একটা রিফ্লেক্স তোমাদের আছে এখানে দেখো, চিন এরিয়াতে তুমি যদি যাও তাহলে এখানে রিফ্লেক্সটার নাম কি, জর্জাক। অনেকে ওটার নামও ম্যান্ডিবুলার রিফ্লেক্সও বলে, বাট জর্জাক রিফ্লেক্স ইজ মোস্ট কমনলি নোন। সো এই রিফ্লেক্স গুলোর আমাদের সেন্সরি পার্ট, এবার দেখো জর্জাক আর প্যালেটাল এদের হচ্ছে গিয়ে স্পেসিফিক্যালি জর্জাক, যেটা জর্জাকটা হচ্ছে টিপিক্যালি ম্যান্ডিবুলার রিজনের মধ্যে আসছে। সো জর্জাক তুমি যদি ইজ টোটালি ডিপেন্ডেন্ট অন ফিফথ, বিকজ সেন্সারি ওখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে, মোটর এখানেই আসছে, বিকজ ম্যান্ডিবুলার ডিভিশন ইটসেলফ ইজ পারফর্মিং দ্য মোটর ফাংশন ওভার দিস এরিয়াস। বাট প্যালেটাল, কনজাংক্টিভা, কর্নিয়া এদের কেবলমাত্র সেন্সরিটা এখানে আছে, মোটর নার্ভ উইল ওয়ার্ক when নার্ভ 7 উইল অলসো বি ইনভলভড। ভেরি গুড, ওইটা এক্স্যাক্টলি এটাই বলার চেষ্টা করছি। সো দ্যাটস ইট। তো এই চারটে আমাদের রিফ্লেক্সও তাহলে দেখতে হবে, বুঝতেই পারছো। আর আমাদের দেখতে হবে এই মাসেলের কিছু কাজ। কি কাজ দেখবো মাসেলের, উইচ উইল চেক মাসেল পাওয়ার। বেসিক্যালি আমরা চেক করি মাসেলের পাওয়ার, bilateral মাসেলের সিমেট্রি, and also if the muscles are working properly. তো bilateral symmetry আমাদের দেখা দরকার কি, বিকজ দুই দিকেই চেক করতে হবে, কোন একটা দিকে উইক থাকলে আমাদের ইউনিল্যাটারাল প্রবলেম হতে পারে, সেটাও আমাদের কাম্য নয়, রাইট। যাই হোক, এবার আমরা এক এক করে মাসেলগুলো দেখতে দেখতে আসবো, কোন মাসেলের জন্য আমাদের কি টেস্ট আছে। ফার্স্ট আমাদের মিডিয়াল অ্যান্ড ল্যাটারাল টেরিগয়েডস। বলো মিডিয়াল লেটিং, এই ওই মেয়েটি তোমার নাম কি যেন ছিল, হ্যাঁ মেহেন্দি, ওকে, এঁকে দাও আমাকে ছবিটা। বলো মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল টেরিগয়েডস এর জন্য আমি কি টেস্ট করব। ওটাই তো মেনলি করতে হবে, এতক্ষণ ধরে তো শুধু ভূমিকা হলো, এইবার তো চাওলাটা হবে। এই এটা কেটে না, ঠিক আছে বাদ দাও, তো করো, বলো বলো। এই এবার দেখো এতক্ষণ ধরে তো তুমি থিওরি পড়লে, এইবার স্যার যদি বলে চেক ফর দ্য ফিফথ নার্ভ, দ্য মোটর ফাংশন, এবার তোমায় কি করতে হবে, এই এক এক করে মাসেল গুলো চেক করতে হবে, এখানেই তো তোমার মেন কাজ শুরু। তো ফার্স্ট আমরা নর্মালি শুরু করি টেম্পোরালিস এর ম্যাসেটার দিয়ে আর মিডল ল্যাটারাল টেরিগয়েডস দিয়ে, বিকজ দিস আর দ্য মেন মোটর ফাংশনস, রাইট। কি কি বলো না, ভাবো কি বলেছে স্যার আগের দিন। একটা ছিল সিটি দেওয়া, সিটি দেওয়ার চেষ্টা করা, সেটা ভ্যাকসিনেটরে ছিল। আরেকটা ছিল, হ্যাঁ আমি মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশন গুলোই বলছি, আমি র্যান্ডমলি বলছি। আরেকটা ছিল মুখটা এরকম ফুলিয়ে দেবে এরকম ভাবে, ওটা কোন মাসেলে ছিল বলো। ওই যে ও দেখাচ্ছে। নেক্সট মিডিয়াল এন্ড ল্যাটারাল টেরিগয়েডস, তাদের জন্য কিছু টেস্ট ছিল। কি টেস্ট ছিল বলো। ওকে ঠিক আছে। সো আর একটা আরো কিছু টেস্ট আছে, সেটা হচ্ছে তোমাদের টেনসার টিম্পানাই এন্ড টেনসার ভেলি প্যালাটিনি। ওকে, টেনসার ভেলি প্যালাটিনি যদি, if this muscle doesn't work properly, then your palatal reflex will be problematic. Then tensor tympani, we will see if the patient can hear properly. Tensor tympani মানে তোমার tympanic membrane এর ওখানে একটা মাসল। So if you can hear properly, তো তোমার হিয়ারিং এবিলিটিও চেক করতে হবে যাতে তুমি টেনসর টিম্পানি ফিট করতে পারো। And also তোমার মাইলোহয়েড এন্ড anterior belly of digastric, they are also checked. তো কিভাবে চেক করব আমি এই যে বলছি, তো তোমাদের তো মেন কাজটাই এবার এটা। তো টেম্পোরালিস এন্ড ম্যাসেটার আমাদের কি করতে হবে, আমাদের বলতে হবে টু ক্লেঞ্চ দ্য টিথ প্রপারলি, ভালো করে আমি টিথ ক্লেঞ্চ করব, রাইট। সো কি চেক করব আমরা, হোয়াট উইল আই চেক, আমরা যখন পেশেন্ট টিথ ক্লেঞ্চ করে তো আমরা চেক করব বোথ সাইডে হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কিনা। কোন একটা সাইডে যদি বেশি ফুলে যায়, কোন একটা সাইডে যদি মাসেল ল্যাক্স থাকে বা কম ফোলে, তার মানে আমাকে বুঝতে হবে যে মেবি ওই দিকের মাসেলটা উইক আছে, সেই জন্যই ও হোল্ড করতে পারছে না ক্লেঞ্চটা। তো clenched teeth the patient is only able to hold properly on either side or symmetrically যদি both side এ muscle power same থাকে first, secondarily enough muscle power যদি থাকে ও 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড হোল্ড করতে পারবে, না হলে তো একটু পরেই ব্যথা হয়ে যাবে, ও ছেড়ে দেবে মাসেলটা, রাইট। সো মাসেল পাওয়ার আমরা চেক করি and bilateral symmetry of the muscles চেক করি। Then secondarily your medial and lateral pterygoids, ঠিক আছে। medial lateral pterygoids এ তোমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে তোমার ফু দেওয়ার অর সিটি মারার।
সিটি হচ্ছে কি হুইসলিং করার চেষ্টা করতে হবে, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ ক্যান হুইসল প্রপারলি, যদি তুমি হুইসল করতে নাও পারো, অ্যাটলিস্ট ওই যে যেটা করলো সেটা অনেকে পারে না, বাট দ্যাট অ্যাটলিস্ট ওই মুভমেন্টটা তোমরা, যেমন আমি পারি না, বাট অ্যাটলিস্ট ওই মুভমেন্টটা হতে হবে, ওকে? হ্যাঁ, অ্যাটলিস্ট মুভমেন্টটা হতে হবে। ইফ ইউর মাউথ ইজ এবল টু মুভ ইউর টাংস অর লিপস হোয়াট এভার, যদি সিমেট্রিক্যালি তুমি করতে পারো, দেন তোমাকে জিনিসটা চেক করতে হবে, ওকে? নেক্সট তো এক এক করে মাসেল গুলো আমাদেরকে চেক করতে করতে আসতে হবে। দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইউর ট্রাইজেমিনাল নার্ভ। ট্রাইজেমিনাল নার্ভ প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের খুব একটা কিছু নেই, ভেরি লেস। সো দ্যাটস ইট অ্যাবাউট নাম্বার 5। এবারে বলো নাম্বার 7। নাম্বার 7 নার্ভের নাম ফেসিয়াল। সো টেল মি অল দ্য মাসেলস দ্যাট ইজ সাপ্লাইড বাই ইউর ফেসিয়াল নার্ভ। ওপর থেকে নিচে আস, বলো। ওকে, বলো ফেসিয়াল নার্ভের মাসেল গুলো বলো কাকে কাকে সাপ্লাই করে। তো টু চেক ফর ফেসিয়াল নার্ভস আমাকে অবশ্যই কিছু মাসেলের উপর চেক করতে হবে, মোটর ফাংশন, এন্ড ফর সেন্সরি ফাংশন অফকোর্স আমাকে কিছু এরিয়ার উপরে চেক করতে হবে, অল অফ দোজ থিংস। তো মোটর হয়ে গেল, সেন্সরি হয়ে গেল। অ্যানাদার থিং ইজ দেয়ার আর সিক্রিটো মোটর ফাইবার্স, যারা ফেসিয়াল নার্ভ সিক্রিশনে হেল্প করে, গ্ল্যান্ডুলার সিক্রিশন, বিভিন্ন গ্ল্যান্ডস এর থেকে সিক্রিশন। হোয়াট আর দোজ গ্ল্যান্ডস? except the parotid gland, all the other 3 glands, parotid ছাড়া বাকি তিনটে, lacrimal হয়ে গেল, salivary হয়ে গেল, আর mandibular, হ্যাঁ submandibular আর salivary। So all those 3 glands except the parotid, all the other 3 glands around the mouth। So তিনটে ফাইবারস এ তোমাদের তাহলে চেক হবে lacrimation, salivation, এগুলোর চেক তোমাকে হালকা করতে হবে। Next you will have to check for, so that is secretomotor fibers। Sensory fibers, you know what to do, ওই সেম তোমরা তুলো দিয়ে বিভিন্ন ডার্মাটোমে চেক করবে। এন্ড নেক্সট ফাইনালি মোটর ফাইবার চেক করতে হবে। সো ইন কেস অফ ফেসিয়াল নার্ভ, দ্য গ্রুপ অফ মাসেল, ওই যে তোমায় জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই ছেলেটি, বলো হোয়াট আর দিস গ্রুপ অফ মাসেলস কল্ড হুইচ ইজ কন্ট্রোলড বাই দিস ফেসিয়াল নার্ভ। মোস্টলি এই মাসেলগুলোকে আমরা, বলো কি কি মাসেল দিয়ে তুমি ফেসিয়ালি এক্সপ্রেস করতে পারো। এবার দেখো এখানে আমাদের 15, 20, 25টা মাসেল আছে, আমরা মেনলি 5, 6টা, 7টা, 8টা পড়বো, যেগুলো আমাদের মেনলি আমরা রিলেট করতে পারবো। প্রচুর ছোট ছোট মাসেল আছে যেগুলো আমরা হয়তো রিলেটও করতে পারবো না, বাট আমরা চেষ্টা করবো যতটা বেশি মনে রাখার। বাট দেয়ার উইল বি 7 to 8 মাসেলস ইউ উইল বি হ্যাভ টু রিমেম্বার ডেফিনেটলি, কারণ ওরা জিজ্ঞেস করবে। ওপর থেকে নিচ অব্দি আমরা প্রথমে মেন মাসেল গুলো কভার করবো। বলো আমাকে কি কি মাসেল, আগে বলো ডিভিশন গুলো বলো তো। তো নাও দ্য থিং ইজ, ট্রাইজেমিনাল নার্ভে যেমন আমাদের ডিভিশন ছিল সেন্সরি অ্যান্ড মিক্সড, এখানে আমাদের এভরিথিং ইজ মোটর ডিভিশন। 5টা মোটর ডিভিশন আছে ফেসিয়াল নার্ভে, কি কি বলো অ্যানাটমিতে ছিল, শিগগির বলো। দেন বাক্কালের পরে ম্যান্ডিবলস, নাও সেম তোমাকে রিলিভেন্ট এরিয়া গুলোতে এবারে চেক করতে হবে কোন কোন মাসেল। তো আমরা আগে একটা বেসিক মাসেলের লিস্ট বানাই যেগুলোর উপরে আমরা মেনলি চেক করব। প্রচুর মাসেল আছে, কিছু মাসেল তোমাদের অত দরকার হবে না, কিছু মাসেল তোমাদের অবশ্যই দরকার হবে। তো কি কি মাসেল আমরা প্রথম থেকে ওপর থেকে আমরা রিলেট করব। একদম ওপরে এখানে একটা মাসেল হয়, দ্যাট ইজ অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, ওকে? অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস, তো লেখো। Now the thing is, if we will have to relate, okay, occipital frontalis কোন facial expression এ আমরা ইউজ করি? Frowning, yes, that's frowning, okay? এবার সেটা তোমরা অনেকে ফ্রাউনিং এও হয় অনেকের, ঠিক আছে, ফ্রাউনিং এ কম হয়, বাট ইউজুয়ালি আমরা যখন অবাক হই, when we actually elevate our eyes on above, so yeah, actually তোমাকে যেটা নোটিস করতে হবে, that is your হ্যাঁ বলো, লাইনস ইন ইওর ফোরহেড। ফোরহেডে তখন লাইন থাকতে হবে when তুমি ফোরহেডটাকে কন্ট্রাক্ট করবে। সো লাইনস ইন ফোরহেড, বেসিক্যালি আমাদের মনে রাখতে হবে, আমি বেসিক ভাবে মনে রাখবো লাইনস ইন ফোরহেড। তুমি উপরের দিকে ভাবে তাকাতে বলবে, এই যে লাইনস তৈরি হলো, দ্যাটস ইট, নাথিং এলস। অক্সিপিটো ফ্রন্টালিস। নেক্সট অক্সিপিটো ফ্রন্টালিসের ঠিক নিচে আমাদের চোখে, বলো কি মাসল থাকতে পারে। নাও
3, 4 and 6, 3, 4 and 6 you have done all the muscles, mostly all the muscles, আর এখনো কিছু মাসেল আমাদের বাকি আছে। ওকে, সো চোখের কোন মাসেলটা বাকি আছে? অরবিকুলারিস অকিউলি, অরবিকুলারিস অকিউলি অলরেডি আমি বলে দিয়েছি। সো ইট ইজ ইউজড টু ক্লোজ, ওই যে বন্ধ করা, সো এর কন্ট্রাস্ট করছে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সো অরবিকুলারিস অকিউলি, তোমাকে মুভমেন্ট গুলো মনে রাখতে হবে কোন মাসেল করে, বিকজ তোমাকে যখন চেক করতে হবে ইউ উইল হ্যাভ টু চেক স্পেসিফিক্যালি ফর দোজ থিংস। তুমি অরবিকুলারিস অকিউলি চোখ খুলে চেক করতে পারবে না, জিরো হয়ে যাবে, কোনো ফাংশনই নয় ওটা, তাই না? সো সেই জন্য তোমাকে জানতে হবে কোন মাসেলের এক্স্যাক্টলি কি ফাংশন। এখন হাসির কথা মনে হচ্ছে, ফাইনালে কান্না বেরিয়ে যাবে যদি তুমি ফাংশন মনে রাখো। সো অরবিকুলারিস অকিউলি। ওকে, নেক্সট চোখ হয়ে গেল। চোখের নিচে আমরা মেন মাসেল গুলো দেখছি। চোখের ঠিক নিচে এখানে আমাদের কি কি মাসেল থাকতে পারে? জাইগোমেটিকাস, ভেরি গুড, জাইগোমেটিকাস মেজর এন্ড মাইনর, জাইগোমেটিক বোনের আশেপাশে থাকে। তারপরেই আছে বাক্সিনেটর। বাক্সিনেটর উইল বি আ মাসেল অফ তোমার ম্যাস্টিকেশন, বাট একমাত্র এটাই হচ্ছে গিয়ে সাপ্লাই বাই নার্ভ 7। সো বাক্সিনেটর, এরপরে জাইগোমেটিকের নিচে আছে বাক্সিনেটর। রিমেম্বার উই আর অনলি কভারিং দ্য মেজর মাসেলস, আর যার জন্য আমরা মেনলি চেকগুলো ফার্স্ট ইয়ারে করব, ঠিক আছে? নেক্সট বাক্সিনেটরের পরে আমাদের, বাক্সিনেটর হয়ে গেল এখানে। বাক্সিনেটরের পরে আমরা এখন আমাদের হচ্ছে গিয়ে ঠোঁটের আশেপাশে, লিপসের আশেপাশে বলো কি মাসেল তোমাদের মনে পড়ছে? ইয়েস, লিভেটার অ্যাঙ্গুলিওরিস। কেন লিভেটার অ্যাঙ্গুলিওরিসটা কি? এই যে আমরা কর্নার অফ দ্য মাউথ, আমরা যে হাসি, সেখানে আমরা যে কর্নার অফ দ্য মাউথটা আমাদের উপরে উঠে যায়, দ্যাটস নাথিং বাট লিভেটার, এলিভেট। ওকে, অ্যাঙ্গুলি মানে অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ফেস। ওকে, অ্যাঙ্গুলি ওরিস, ওরিস মানে মুখ। তো তোমার মুখের যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে যখন উপরে উঠছে, সেই মাসেলটার কাজই হচ্ছে লিভেটার অ্যাঙ্গুলি ওরিস, নাথিং ডিফিকাল্ট। সো লিভেটার অ্যাঙ্গুলি ওরিস, একটা লিভেটার থাকলে সেখানে ডিপ্রেসারও থাকবে। সো আরেকটা মেসেজ অ্যাড করো, ডিপ্রেসর অ্যাঙ্গুলাই ওরিস হয়ে গেল। অফকোর্স যখন আমাদের কষ্ট হয় মুখটা নিচে নেমে যায়। সো লিভেটার অ্যাঙ্গুলাই ওরিস, ডিপ্রেসর অ্যাঙ্গুলাই ওরিস, বোথ আর ডান। এবারে আমাদের আরেকটা মাসেল আমাদের এখানে আশেপাশে ভাবো আর কি ইম্পর্টেন্ট থাকতে পারে। এর নিচে প্ল্যাটিসমা, প্ল্যাটিসমা আরেকটা আছে, প্ল্যাটিসমার পাশেই একটা বড় মাসেল আছে, সেটা হচ্ছে কি? প্ল্যাটিসমার পাশে বলো শিগগিরই। স্টার্নিকুলোমেস্টয়েড, ঠিকই বলেছেন, বাট এই স্টার্নিকুলোমেস্টয়েড আমরা এখানে চেক করব না। স্টার্নিকুলোমেস্টয়েড আমরা পরে আরো আমাদের নার্ভ আছে ওখানে চেক করব, ঠিক আছে? সো প্ল্যাটিসমা, প্ল্যাটিসমা মোটামুটি আর স্টার্নিকুলোমেস্টয়েডের একটা ডিফারেন্স আছে। তোমরা যখন এসসিএম চেক করবে দেখবে ডান দিকে এরকম ভাবে মুখটা ঘোরাতে বলে, তবে এখানে দেখো প্রমিনেন্ট হয়ে যায়। বাট প্ল্যাটিসমা তোমাকে শুধুমাত্র ক্লেঞ্চ টিথ করলেই প্রমিনেন্ট হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই যে ক্লেঞ্চ টিথ করলেই দে উইল বি প্রমিনেন্ট অন আইদার সাইড। সো এই হচ্ছে প্ল্যাটিসমা। এবার এই হচ্ছে তোমার মেন মাসেলস। ওকে, এগুলো হচ্ছে আমাদের মেন মাসেলস, এগুলোর উপর বেস করে আমাদের টেস্ট গুলো মেনলি হবে। এবার তাছাড়াও আমাদের আরো অনেক মাসেলস আছে অবভিয়াসলি। এবার এখানে একটা মাসেল তোমাদের হচ্ছে গিয়ে বলার কথা, সেটা হচ্ছে অরিকুলার মাসেলস। ওকে, অরিকুলার মাসেলস। এবার আরো দুটো তিনটে মাসেলস আছে, তো এগুলোও এর সাথে অ্যাড করবে। অরিকুলার মাসেলস ওয়াই ইম্পর্টেন্ট? বিকজ এখানে আমাদের একটা প্রবলেম হতে পারে, হাইপার অ্যাকিউসিস, নট হাইপো, হাইপার অ্যাকিউসিস। ওকে, সো কি হয় আমাদের কানে যখন এই যে নর্মাল সাউন্ড আসছে, ইউ ক্যান হিয়ার ইট, কেননা ইউর আইজ, ইউর এক্সটার্নাল ইয়ার্স অ্যান্ড ইউর ইনার ইয়ার্স, it is actually making the sound compatible for your ear. So sometimes what will happen whenever this facial nerve, this nerve 7, ও যে এখানেকার ব্রাঞ্চ আছে, ওকে, টেম্পোরাল ব্রাঞ্চেস এন্ড সাম জাইগোমেটিক ব্রাঞ্চেস, এই ব্রাঞ্চেস গুলো আছে, এখানে যদি কখনো কোনো লিসন হয়, ওকে, এনি কাইন্ড অফ লিসন অন দিস ব্রাঞ্চেস, তাহলে ওরা কি করবে? সো দিস ব্রাঞ্চেস লিসন, এনি কাইন্ড অফ লিসন, it will be elevating your sensation of hearing. ওকে, এলিভেট করবে তোমার হিয়ারিং সেন্সেশন, তাতে খুব অল্প আওয়াজেও তোমার মনে হবে যে আমার কানে ফেটে যাচ্ছে। ওকে, সো এটাকে বলছে হাইপার অ্যাকিউসিস, when the sound is higher in pitch. ওকে, সো হায়ার পিচে তোমার কানে এনি সাউন্ড অনেক দূর থেকে আসছে, কারোর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। এই যে নর্মাল, এই যে আমি বলছি, ইভেন ইউ উইল বি নট এবল টু ইভেন টলারেট দিস অনলি, বিকজ এটাই তোমার কানে যখন ঢুকবে, ইট উইল বি এলিভেটেড লাইক এ ড্রামিং সাউন্ড। ওকে, হাই পিচ সাউন্ড হবে।
সো সেই জন্য অরিকুলার মাসেল সেখানে আমাদের ইম্পর্টেন্ট, আমাদের হাইপার অ্যাকিউসিস চেক করতে হয়। ওখানে আমরা টেন্সার টিম্পানি চেক করছিলাম, ওখানে চেক করছিলাম হাইপো অ্যাকিউসিস। যদি কম শুনতে পায় তখন আমার প্রবলেম, এখানে প্রবলেম হলে আমি বেশি শুনতে পাবো, হাইপার অ্যাকিউসিস। ওকে, একদম টিপিক্যালি এটা মনে রাখবে। ঠিক উল্টো, এখানে আমার যদি বেশি শুনতে পায় তাহলে আমার প্রবলেম। ওকে, যদি তোমার সামান্য শব্দ তুমি যদি এলিভেট হয়ে বেশি শুনতে পাচ্ছ, কি প্রবলেম হতে পারে? টিম্পানিক মেমব্রেন ছিঁড়ে যাবে তো, যদি অতিরিক্ত ভাইব্রেশন ক্রিয়েট হয়। ইটস নট রাইট ফর আওয়ার আইস, ইয়ার্স অ্যাকচুয়ালি, আইস বলবো না, কেননা আমাদের কানে কন্টিনিউয়াসলি হাই পিচ হাই ড্রামিং সাউন্ড আসছে, আমাদের টিম্পানিক মেমব্রেন ছিঁড়ে যেতে পারে, টর্ন হয়ে যেতে পারে। নেক্সট, অরিকুলার মাসেলের সাথে আর কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট মাসেল আমাদের এখানে আছে। সেটা হচ্ছে, মনে করো আগে একটা ছিল অ্যান্টেরিয়র বেলি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক, তাহলে পোস্টেরিয়র বেলিটা কোথায় গেল? এইখানে। এছাড়াও ওখানে আমার ছিল হচ্ছে মাইলোহাইড, এখানে আমার দেখো স্টাইলোহাইড আর স্ট্যাপিডিয়াস। স্ট্যাপিডিয়াস আরেকটা আমি বলছিলাম যে স্ট্যাপিডিয়াস কেন ইম্পর্টেন্ট, স্ট্যাপিডিয়াস এর ওখানেও তোমার নার্ভ সাপ্লাইটা ইম্পর্টেন্ট, কেন না স্ট্যাপিডিয়াসও তোমার কন্ট্রোল করছে ওই যে যে তিনখানা বোনস থাকে, ওরা তো এক এক করে তোমাদের সাউন্ড ভাইব্রেশন গুলোকে ভেতর থেকে বাইরে থেকে ভেতর নিয়ে যাচ্ছে। সো when they are doing that, they are actually doing nothing but to suppress the sound according to your ear ability. এইবার তোমার স্ট্যাপিডিয়াস এর এখানেও ও সাপ্লাই করবে, সো এখানেও একটা হাইপোঅ্যাকুসিস এর ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিজন। এন্ড ফাইনালি আরেকটা মাসেল স্টাইলোহাইড, দেখো স্টাইলয়েড প্রসেস থেকে যেটা হাইওয়েড বোন অবধি থাকে, স্টাইলোহাইড। সো দিস মাসেলস আর অ্যাকচুয়ালি ইম্পর্টেন্ট মাসেলস, যেগুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে। ওকে, এন্ড দেয়ার আর অলসো আদার ব্রাঞ্চ অফ গ্রুপ অফ মাসেলস, যেগুলো তোমাদের মনে রাখতেও পারো, খুব একটা নাও রাখতে পারো। এক এক করে ভাবো, এখানে ছোট ছোট মাসেল কি কি আছে। ছোট ছোট মাসেল আমার আছে ন্যাজালিস, এখানে একটা মাসেল থাকে ন্যাজালিস। প্রোসেরাস একটা নাম থাকে, ইয়েস প্রোসেরাস হচ্ছে। এবার দেখো আমার অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিস হচ্ছে তোমার এখানে হচ্ছে বলতে পারো তুমি এটা হরাইজন্টাল যে লাইন্স, আর প্রোসেরাস আমাদের এই যে এখানে দুটো আইস এর মধ্যে এখানে ভার্টিক্যাল যে এখানে যে তৈরি হয় সেটার জন্য রেডি, তো প্রোসেরাস। এছাড়া আছে আরেকটা মাসেল যেটা হচ্ছে ন্যাজালিস। ওকে, ন্যাজালিস বলে একটা মাসেলস আছে। নেক্সট, ন্যাজালিসের সাথে আরেকটা মাসেলস আছে চোখে, সেটা হচ্ছে করুগেটেড সুপারসিলি। ওকে, ওকে, নেক্সট আরো কয়েকটা মাসেল আছে, আমি বাড়াতে চাইছি না, বাট ঠিক আছে লেখো। মেন্টালিস, মেন্টাল ফোরামেনের এখানে থাকে। দেন থাকে রাইজোরিয়াস, RISORIUS, রাইজোরিয়াস। ওকে, আর কিছু বাকি রইলো? নো, ফাইনালি হয়েছে। ঠিক আছে, আরো একটা দুটো বাকি থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, পরে দেখে নেবে। আর মনে হয় একটা মাসেল কোথাও বাকি রয়ে গেছে, দাঁড়াও একটু খুঁজে দাও তো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে পেয়েছি, ল্যাবাই ইনফেরিস এন্ড ল্যাবাই সুপিরিস বলে একটা আছে, ডিপ্রেসার ল্যাবাই বলে, ওটা তোমাদের ইয়ে মাসেল, ওকে লিপ মাসেল। বাট ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওটা আমি আর ওই গ্রুপটা লিখছি না। ঠিক আছে, একটাই মাসেল ছিল ডিপ্রেসার ল্যাবাই ইনফেরিস, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ওদের তাহলে সুপিরিয়রটাও থাকবে, ওটা থাক, এইগুলো থাকে। তো দিস আর দ্য স্মল মাসেলস, দিস আর দ্য মেন বিগার মাসেলস। না আমাদের এগুলো জানার দরকার কি? বিকজ আমরা যদি এগুলো নাই জানি তো আমরা চেকটা কিসের উপর করবো? আমাদের যদি মাসেল চেক করতে হয় তো আমাদের মাসেল ফাংশন জানতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য মাসেল ফাংশন, আমরা চেক কি করে করবো একটা সিপিইউ ঠিক আছে কিনা? আমি যদি সিপিইউ না জানি ভেতরে কি তার ফাংশনটা কি, তো আমি সিপিইউ খুলে কি চেক করব? সিমিলারলি তুমি যদি জানোই না কি মাসেলে কাজ করছে, তো তুমি কোন মাসেলের উপরে চেক করবে ঠিক আছে কিনা? সো ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ফাংশনস অফ দিস মাসেল। তো ফাংশনস গুলো তোমরা অলরেডি মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছো নাম শুনে শুনে। এবার আমরা সেই জিনিসগুলো হয় কিনা এক এক করে চেক করব। নিশ্চয়ই তোমাদের আগের দিন বলেছে, আমরা রিক্যাপ করব। অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিস আমরা চেক করব। ওকে, অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিস আমরা চেক করব, বলবো ওপর দিকে তাকাতে। ওপর দিকে তাকাও সবাই, সবাই তাকাবে না, একজন তাকাও আরেকজন দেখো অন্য চোখে। ওকে, you can see the lines, okay, the lines, horizontal lines on each other's forehead, so that means the occipital frontalis is working. Next is orbicularis oculi, কি করবে না এমনি ও চুলের জন্য। নেক্সট, orbicularis oculi কি করতে হবে? তোমরা চশমা খোলো, যার যা চশমা আছে, চোখটা চেপে বন্ধ করো। পাশের যে ছেলেটা বা মেয়েটা তাকে বলো ওইটা খোলার চেষ্টা করতে, চোখটা খোলো, বন্ধ করো। এই কি তোমরা দেখছো কেন? তোমরাও করো। খুলছে না?
আইডিয়ালি খুলবে না, বিকজ ইওর অরবিকুলারিস অকিউলি ইজ স্ট্রং এনাফ টু হোল্ড। ওকে, এই হয়ে গেছে খেলাধুলা। Orbicularis oculi is normally, our orbicularis oculi is strong enough to hold any kind of these problems. Okay, they are strong enough to hold. Now কারোর যদি উইক থাকে, কারোর যদি কোনো লিশন থাকে, তাহলে মাসেলটা অতটা স্ট্রং হবে না। সো আমি খুব অল্প চেষ্টাতেই চোখটা খুলে যাবে। আইডিয়ালি ইটস নট পসিবল। আইডিয়ালি আমরা যদি হালকা প্রেসার দিই, ইটস নট পসিবল। সো দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট অরবিকুলারিস অকিউলি, রাইট? সিমিলারলি there is next vaccinator. vaccinator জন্য আমরা কি করব? vaccinator হচ্ছে মাসেল বা ম্যাস্টিকেশন। আমরা কি করব? আমরা বলবো মুখের মধ্যে হাওয়া নিয়ে মুখটাকে ইনফ্লেট করে রাখতে, লাইক এরকম। এইবার ও চেক করবে, করেছো? ওই যে করে আছে, ধরো ধরে রাখো। এবার তুমি পাশ থেকে এরকম ভাবে এই সাইডে প্রেস করো, চেকটা করো তাড়াতাড়ি, কতক্ষণ ধরে থাকবে? ওকে, সো আইডিয়ালি কি হচ্ছে, দিস এয়ার ইজ নট কামিং আউট, এয়ারটা কামিং আউট হচ্ছে না, এয়ারটা মুখের মধ্যে আছে। তার মানে কি, ওর ভ্যাকসিনেটর স্ট্রং এনাফ। রেজিস্ট্যান্স কি, আমরা কি করছি? আমরা কিছুই করছি না, রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছি। ওর যে ন্যাচারাল ফাংশন, অরবিকুলারিস অকিউলি কি করছিলাম, ওর কাজ হচ্ছে চোখটা বন্ধ করা। সো আমরা তার এগেইনস্টে ফাংশন দিচ্ছি, রেজিস্ট্যান্স দিচ্ছি। সো এগেইনস্ট দ্য রেজিস্ট্যান্স, দিস আই, ওর যে অরবিকুলারিস অকিউলি, ইট হ্যাজ নট ফল্টার্ড, ওর ফাংশন ধরে রেখেছে। সিমিলারলি ভ্যাকসিনেটর ওর ফাংশন ধরে রেখেছে, ইট ইজ এবল টু হোল্ড ইটস প্লেস। তার মানে কি, ওর ভ্যাকসিনেটর ইজ স্ট্রং এনাফ। দুই দিকে কেন করলাম? বিকজ দুই দিকেই মাসেল চেক করতে হবে। সো বোথ সাইড ভ্যাকসিনেটর ইজ স্ট্রং এনাফ। স্ট্রং না হলে কি হতো, আমি যদি একটু প্রেসার দিতাম, ওর মাসেল ফল্টার করে যেত, দ্য এয়ার উড হ্যাভ বিন কাম আউট, তাই না? সিমিলারলি এবার লিভিটার অ্যাঙ্গুলি ওরিস, তোমাকে বলতে হবে যে মুখটা এরকম ভাবে উপরের দিকে হেসে দেখাও, এভরিথিং। দেন ডিপ্রেসার অ্যাঙ্গুলি ওরিস, তোমার মাসেলের মুভমেন্ট। এবার হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ইট? তুমি যদি এরকম ভাবে এরকম না করো, তোমার যদি না ওঠে, দেখতে হবে এগুলো। তার মানে কি, যদি না ওঠে কারুর, তার মানে কি? এই বলো, হাসছো কি? না থাকলে কি হবে? যদি উঠছে না, কি করবে? কি বলবে? there must be some palsy. Ideally কোন palsy হয়? বেলস পলস। তো হাসাহাসির কিছু নেই, ডিজিজ তোমায় ভর্তি করতে হবে হাসপাতালে। এ বাবা হচ্ছে না, এটা হাসির কিছু নয়। যদি না হয় তাহলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করাতে পাঠাতে হবে। এটাই হচ্ছে ডিফারেন্স। বাইরের লোকজন হাসাহাসি করবে, কিন্তু তুমি চিকিৎসা না করালে তোমায় দুদিন পরে মারবে, বিকজ তোমার মিসক্যালকুলেশন। তুমি হেসে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছো, এ বাবা হয় না, ওটা তো নার্ভ প্রবলেমও হতে পারে, দেখতে হবে না? সো তো হাসাহাসির কিছু নয়, চেক করবে, প্রপারলি চেক করবে। নেক্সট হচ্ছে, এই কি হলো, এটা খুব হাসির কথা হলো। নেক্সট, সো লিভেটার অ্যাঙ্গুলিওরিস হয়ে গেল, ডিপ্রেসার অ্যাঙ্গুলিওরিস হয়ে গেল। নেক্সট প্ল্যাটিজমা। ক্লেঞ্চ করো, একজন ক্লেঞ্চ করো নিজের টিথ ভালো করে, আরেকজন নিচে দেখো। হাত দিচ্ছ কেন আগে থেকে? ওকে ক্লেঞ্চটা করতে দাও, তুমি এমনি দেখতে পাবে। ক্লেঞ্চ ওইভাবে না, একদম মুখ ভালো করে ই করো। ওই যে ওই দেখো, দুটো মাসেল দেখো, ওই যে ওখানে টাচ করো, ওই তো দেখা যাচ্ছে, ওই তো ওই মাসেলটাই তো প্ল্যাটিজমা। করেছো? তো দোজ টু মাসেলস যারা এখানে এইভাবে প্রমিনেন্ট হচ্ছে, দোজ টু আর প্ল্যাটিজমা। এটা তোমাদের অ্যানাটমিতেও নিশ্চয়ই বলেছে। সো দিস মাসেলস, তার মানে বুঝতে পারছো প্ল্যাটিজমা। এবার যদি উইক হয় তাহলে কি হবে? উইক হলে আমার মাসেল অতটা স্ট্রংই হবে না, তো ওইভাবে কন্ট্রাক্ট হবে না, তুমি অতটা প্রমিনেন্টলি ফিল করতে পারবে না। সেম লাইক স্ট্যানোকুলার ম্যাস্টয়েড, যদি উইক হয় তুমি এরকম করলেও অতটা প্রমিনেন্ট বাল্জ হবে না। সেম। নেক্সট অরিকুলার মাসেলস। অরিকুলার মাসেলস আমি অলরেডি কি বললাম, শুনতে পাচ্ছি কিনা চেক করতে হবে। হাইপার অ্যাকিউসিস হতে পারে। ইন দিস কেস দ্য পেশেন্ট উইল বি হিয়ারিং মোর। ওকে, তো দু রকম প্রবলেম হতে পারে। ইফ দ্য পেশেন্ট হিয়ার্স মোর, দেন আরেকটা ভালো কথা, তোমার যদি ভেস্টিবুলার ককলিয়ার ঠিক থাকে, দেন তুমি বলতে পারো নার্ভ 7 এর প্রবলেম। ফার্স্ট আমরা ভেস্টিবুলার ককলিয়ার সবার আগে দেখবো, বিকজ দ্যাট আর দ্য মেইন থিং। ভেস্টিবুলার ককলিয়ারিতে তোমাদের হচ্ছে গিয়ে ওই ভেতরে ইনার ইয়ার থেকে সব নিয়ে যাচ্ছিল সমস্ত কিছু, ওই তোমার ওখানে সিলিয়ারি মুভমেন্ট যা হচ্ছিল, যাই হোক তোমাদের হবে আস্তে আস্তে অডিটরি পাথওয়ে, ওখান থেকে সমস্ত কিছু ওই করে। ওকে, সো ফার্স্টে আমরা ওই ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাস, যেটা ভেস্টিবুলার ককলিয়ার যে অ্যাপারেটাস আছে, ওখানেই তো ভাগ, ওই জন্যই তো দুটো আলাদা আলাদা নাম, ভেস্টিবুলার অ্যান্ড ককলিয়ার, ভেস্টিবুলার ফাংশন অ্যান্ড ককলিয়ার ফাংশন। তো ওই ককলিয়ার ফাংশন চেক করব, যদি ঠিক থাকে দেন আমাদের ভাবতে হবে নার্ভ 7 এর কথা। আর যদি শুনতে পাচ্ছে না, সেম, আগে আমাদের চেক করতে হবে ভেস্টিবুলার ককলিয়ার, তারপরে আমাদের যদি ওখানে ঠিক থাকে তখন দেখতে পারে তাহলে ভেস্টিবুলার ককলিয়ার ঠিক হলে নেক্সট কোন মাসল প্রবলেম করতে পারে। টেন্সার টিম্পানাই, তো আমি তখন ট্রাইজেমিনালে চেক করব।
সো আগে আমার ভেস্টিবুলার কর্টিয়া চেক করে, অফকোর্স সবকিছুর একটা প্রসেস আছে, তুমি শুনতে পাচ্ছ না মানে সবচেয়ে আগে তোমাকে অডিটরি নার্ভের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা চেক করতে হবে, দেন তুমি এই দুটোতে আসবে, আমরা একসাথেই করি সেটা আলাদা কথা, বাট এইভাবে প্রসেস আছে একের পর এক। নেক্সট, তো দিস আর দ্য মেন টেস্ট আমরা যেগুলো করি। অফকোর্স এর সাথে আমরা আরো একটা দুটো রিফ্লেক্সও করব, কোনটা, ওই যে তোমার জর্জাক রিফ্লেক্স, বিকজ ওর মোটর ফাংশনটা তো হচ্ছে কি নার্ভ 7 এর উপর ডিপেন্ডেন্ট ছিল, তো জর্জাক রিফ্লেক্স আমরা এখানে করব। সো এই জিনিসগুলো আমরা এখানে নরমালি করব। এইবার তোমাদেরকে হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু কোশ্চেন যেখানে আসতে পারে, যেটা হচ্ছে সিক্রিটোমোটর ফাইবারস কাকে কাকে সাপ্লাই করে। আমি অলরেডি বলেছি প্যারোটিড ছাড়া ল্যাক্রিমাল, সাবলিঙ্গুয়াল এন্ড সাবম্যান্ডিবুলার। সাবলিঙ্গুয়ালের জন্য আমার স্যালিভারি, সাবম্যান্ডিবুলারের জন্য মোটামুটি তাই, আর ল্যাক্রিমাল হচ্ছে পাতিগতা টিয়ার ডাক্ট, টিয়ারের জন্য। তো এগুলোর জন্য আমরা চেক করব, আমরা কি করতে পারি, আমরা আইদার ওর টেস্ট সেন্সেশনকে আমরা প্রিভেল করে আমরা সেটাতে ওর স্যালিভারি সিক্রিশন পারমিট করতে পারি। হ্যাঁ, আরেকটা আমরা করতে পারি যে এনি কাইন্ড অফ থিংস, নোন থিংস যেটা ওকে এফেক্ট করে, যেমন অ্যানাটমিতে দেখবে ফর্মালিন, আমার তো খুব চোখ জ্বলতো, তারপরে অ্যামোনিয়া, এইগুলো আমরা চোখের সামনে রেখে আমরা ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করে দেখতে পারি আইদার সাইডে। তো এইভাবে আমরা বিভিন্নভাবে চেক করতে পারি। ওকে, নেক্সট এই হয়ে গেল। এইবার সো দিস আর দ্য মেইন থিংস, দিস উইল বি দ্য থিংস ইউ উইল বি চেকিং। এইবার আমাদের বলেছে অলরেডি যে 3, 4, 6, আর এই তিনটে হচ্ছে গিয়ে তোমাদের হয়েছে নর্মালি, তো আমাকে বললো 5 আর 7টা যতটা সম্ভব পড়িয়ে দিতে, যতটা সম্ভব মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম, অল্প করে হয়তো আকাশের টিউসডে আর ওয়েডনেসডেতে বলেছে, বাট মেনলি 3, 4 and 6 হয়েছে। সো পরের সপ্তাহে আমাদের এইগুলো ভালো করে রিভিশন হবে একসাথে, 3, 4, 5, 6, 7, ঠিক আছে, একসাথে রিভিশন হবে। আই ডোন্ট থিঙ্ক খুব একটা প্রবলেম হবে, আমরা এক এক করে গ্রুপ ভাগ করে দেবো আমার বেঁচে, ওখানে তোমরা 4-5 জন করে অ্যাকাউন্টের ওপর করবে, আর আমি পাশে থাকবো, আমি দেখবো কি হচ্ছে। তো দিস ইজ ইট। আর ফাইনালি কিছু কিছু জিনিস তোমাদের প্রবলেম জিজ্ঞেস করবে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ বেলস পলসি। ওকে, সো বেলস পলসি আর নর্মাল, এবার ফেশিয়াল নার্ভ আর লিশন হতেই পারে, তো বেলস পলসির সাথে ডিফারেন্স কি, নর্মাল আদার লিশনস অফ ফেশিয়াল নার্ভের ডিফারেন্স কি। সো নর্মালি বেলস পলসি ইজ অ্যাকচুয়ালি আ লোয়ার মোটর নিউরন লিশন, নিচের দিকে যদি লিশন হয়, আর আপার মোটর নিউরন লিশন উইল বি আদার লিশনস দ্যাট উইল বি কজিং স্ট্রোকস এন্ড আদার থিংস। তো ফেশিয়াল নার্ভের প্রবলেমের জন্য বেলস পলসি কখন হবে, যখন লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হবে। সো এখানে দেখো আমাদের দুটো নিউক্লিয়াস আছে অন আইদার সাইড, আইদার সাইডে আমাদের দুখানের নিউক্লিয়াস আছে, এগুলো হচ্ছে ফেশিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস। ফেশিয়াল নার্ভ যখন আমাদের কাজ করে, ফেশিয়াল নার্ভের যে নিউক্লিয়াস উপরে যেগুলো সেন্ট্রাল একটা আমাদের কন্ট্রোল করে, ঠিক আছে, নিউক্লিয়াই অফ ফেশিয়াল নার্ভ। ফেশিয়াল নার্ভের যে আমার 5খানা যে মোটর যাচ্ছে, তারা দুটো নিউক্লিয়ার মধ্যে দিয়ে পাস করে, ঠিক আছে। সো এই নিউক্লিয়াই গুলোর উপরে যদি আমার কোনো লিশন হয়, তাহলে আমরা বলবো সুপ্রা নিউক্লিয়ার লিশন, সুপ্রা নিউক্লিয়ার লিশন। Usually or typically they are upper motor neuron lesions. Any kind of infra, so any kind of lesion below, that will be called as infranuclear lesions. Typically they are your lower motor neuron. Now এই নিউক্লিয়াস গুলোর প্রপার নাম আছে, বা আমি ইনফো বাড়াতে চাই না, তোমাদের থিওরিতে আগে এগুলো সমস্ত কিছু হবে, তারপরে তোমরা অটোমেটিক রিলেট করবে। ফর নাও জাস্ট এইটুকু জেনে রাখো। এইবার ব্যাপারটা হচ্ছে বোথ সাইডে আমাদের দুটো নিউক্লিয়াস আছে, এবার এটা হচ্ছে আমাদের ফেস, ঠিক আছে, তো ওরা ফেসের কোন এরিয়াটাকে কারা সাপ্লাই করছে। সো দ্য থিং ইজ, আমাদের এই যে নিউক্লিয়াস গুলো আছে, এই নিউক্লিয়াস গুলোর আমার উপর একটা সেন্ট্রাল আছে, তো মেন সেন্টার আছে আমার, সেই সেন্টার আমাদের নিউক্লিয়াস গুলো দিয়ে র্যালি করছে। সো দিস আপার নিউক্লিয়াসেস, উপরের দিকে যে নিউক্লিয়াস গুলো থাকে, দে আর সাপ্লাইং অন দ্য আপার পার্ট, আপার হাফ অফ ইউর ফেস। আর অফকোর্স এদিকে একটা থাকবে অন আইদার সাইড, ঠিক আছে। সো ইয়া, এ আরেকটা দিকে দিচ্ছে, একই ব্যাপার, মানে ধরে নাও নিচের দিকেও তাই। সো এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের যদি ভাবতে হবে আমাদের দুরকম লিশন হয়, একরকম লিশন একটা হতে পারে, দ্য থিং ইজ ভেরি, এখানে একটু কমপ্লিকেটেড আছে। এই যে সেন্টার থেকে সেম সাইডের আপার নিউরনকে কন্ট্রোল করে, আর অপোজিট সাইডের বোথ নিউরনকে কন্ট্রোল করে, একটা বাজে ব্যাপার। ওকে, সো ওপর থেকে এইভাবে কন্ট্রোল হয়। সো এনি কাইন্ড অফ লিশন ইন দিস এরিয়া উইল বি এফেক্টিং ফার্স্ট সেম সাইডেড দিস এরিয়া, অ্যান্ড অপোজিট সাইডেড দেখো দুটোই, তো একেও এফেক্ট করবে
আর এফেও এফেক্ট করবে। দিস ইজ নট বেলস পলস, দিস ইজ ফেশিয়াল নার্ভ লিশন। বুঝতে পারছো? দেখো সুপিরিয়র নিউক্লিয়াসটার জন্য সুপিরিয়র পার্ট অফ দা সেম সাইড হবে, আর উল্টো দিকেরও তো দুটোকে সাপ্লাই যাচ্ছিল সেন্টার থেকে, রাইট? তো এই সেন্টার, তো এর জন্য আমার এ আর এর জন্য আমার এ। হোয়াট ইজ দা এরিয়া দ্যাট ইজ স্পেয়ার্ড? কেবলমাত্র এই এরিয়াটা স্পেয়ার্ড হবে, বিকজ এ ডাইরেক্টলি এখান থেকে কোনো সাপ্লাই পাচ্ছি না সুপিরিয়র থেকে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট সিনারিও। দিস ইজ নট বেলস পলসি, দিস ইজ ফেশিয়াল নার্ভ লিশন, এনি কাইন্ড অফ ফেশিয়াল নার্ভ লিশন, আপার মোটর নিউরন লিশন, ওকে? সুপ্রা নিউক্লিয়ার লিশন। এবার ইনফ্রা নিউক্লিয়ার লিশনে আসো। ধরো মানে নিচেই কোনো রকম প্রবলেম হচ্ছে। এইবার দ্য থিং ইজ, সিমিলারলি তোমার তো এইদিকেও একটা সেন্টার ছিল, সে এই করছিল আর এই করছিল। এবার ইনফ্রা নিউক্লিয়ার লিশন মানে লিশনটা নিচে হয়েছে, ঠিক আছে? সো কেবলমাত্র এবার নিচে হয়েছে মানে তোমার এই ওপরের দিকের এর কোনো এফেক্ট থাকবে না, এর কোনো এফেক্ট থাকবে না। এবার নিচে যদি তুমি ভাবো তাহলে বোথ সাইডই এফেক্টেড হবে। এই দেখো ইনফ্রা নিউক্লিয়ার লিশন মানে তোমার যদি এখানে দেখো একেও সাপ্লাই করছে, একেও সাপ্লাই করছে, তো এই পার্ট, এই কম্পোনেন্টটা আমার পুরোপুরি বেরিয়ে চলে যাবে। সো দিস কম্পোনেন্ট ইজ গন, only these two are left, okay? only these two are left. তো দেখো আমার অপোজিট সাইডে দুইখানাই আমার এফেক্ট হচ্ছে। তো যদি আমার এখানে যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় অপোজিট সাইডে, তাহলে আমার এ স্পেয়ার হয়ে যাবে, this area will also be spared but this area will be affected because আমার এই যে কম্পোনেন্টটা ছিল, this component is gone, okay? সো যদি আমার অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রবলেম হয় তাহলে আমার কোথায় প্রবলেম হবে? সেটা হচ্ছে এ হচ্ছে আমার ধরো লেফট সাইডে, এর দিকে, তো লেফট রাইট, হ্যাঁ তো ঠিকই আছে, ছবিটা আমি এই হিসাবে ঠিকই এঁকেছি। তো যদি এখানে প্রবলেম হয়, এই দেখো এই দুটোতে প্রবলেম, সো আমার পুরো এই হাফটা চলে যাবে, ওকে? এন্ড যদি আমার এই রাইট সাইডের এখানে প্রবলেম হয় তো কন্ট্রাল্যাটারালি। এবার দ্য থিং ইজ, আইডিয়ালি কন্ট্রাল্যাটারাল এখানে দেখাচ্ছে, বাট ইপসিল্যাটারাল সেম সাইডে হয়, কেননা আমাদের নিচের লেয়ারটা ডাইরেক্ট সাপ্লাই দেয়। যাই হোক, এটা তোমরা যখন থিওরিতে পড়বে অত কিছু ভাবা দরকার নেই, শুধু এটুকু, এটা এত কিছু বলা এটার জন্য যদি লোয়ার মোটর নিউরন লিশন হয় দেন আমার সেম সাইডে পুরো চলে যাবে। সো এফেক্টেড সাইড বারবার জিজ্ঞেস করবে যে কোন সাইডে এফেক্টেড সাইড, যেদিকে তোমার মাসেল উইকনেস দেখতে পাবে দ্যাট সাইড উইল বি দ্য এফেক্টেড সাইড, ওকে? সো এফেক্টেড সাইডে আমার লোয়ার মোটর নিউরনে এই প্রবলেমগুলো হবে। সো বেসিক্যালি আমাদের ওই হেমিঅ্যানোপিয়ার মতো অর্ধেকটা পুরো চলে যাবে। সিমিলারলি এখানে আমাদের একটা সাইডের পুরো অর্ধেক চলে যাবে, দ্যাট ইজ নাথিং বাট ইওর বেলস পলস। এইবার তাহলে এবার এক এক করে মাসেলগুলো ভাবো, হোয়াট ইজ দ্য সিমটমস অফ বেলস পলসি মেইনলি? সো ফার্স্ট অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিসের প্রবলেম হবে, তাহলে কি হবে? বোথ ওপরে আর নিচ, মানে পুরো আমার আপার হাফ লোয়ার হাফ সবগুলো মাসেলই প্রবলেম। তার মানে কি আমার ফোরহেড ক্রিজ পাবে না একদম, এইগুলো ঘরে গিয়ে দেখবে প্রত্যেকটা এই আছে, এরপর এর বাইরে আর কিছু নেই। অরবিকুলারিস অকুলি, আই ক্লোজ হবে না, একদম আই ক্লোজ হবে না, আই ক্লোজ হবে না। তার সাথে আমার সিক্রেটোমোটর ফাংশন ছিল, তো ওখানে দেখবে লেখা আছে যে টিয়ার ড্রপস আর নট কন্ট্রোলড, র্যান্ডম সাডেন হতে পারে, কোন রকম ভাবে তুমি কন্ট্রোল করতে পারবে না টিয়ার ড্রপস। নেক্সট তোমার বাকি এই যে ফেশিয়াল নার্ভ, তোমার যে ফেশিয়াল নার্ভ যে মাসেলগুলোকে, মাসেল অফ ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, অল অফ দেয়ার আর উইক। তো তোমার চোখ ঠিক করে বন্ধ হবে না, ওকে? তুমি দেখবে যে মানে নট কমপ্লিট ক্লোজার অফ দ্য আই ইজ নট পসিবল। তুমি ফেশিয়াল নার্ভে তুমি যে কোনো রকম বেলস পলসিতে দেখবে কমপ্লিট ক্লোজার অফ আই হবে না, ওকে? সো সবগুলো তুমি যদি ফেশিয়াল, তুমি যদি মুখের ব্যাপারে ভাবো, সো অরবিকুলারিস ওরিস ইট ইজ অলসো নট ওয়ার্কিং প্রপারলি। ও এখানে ওই মাসেলটা লিখেনি, ওরিসটা লেখা হয়নি, ওরিসটা সেম, ও হচ্ছে মুখটা এরকম বন্ধ করে থাকবে, তোমাকে চেষ্টা করতে হবে মাসেলটাকে খোলা। সো অরবিকুলারিস ওরিস এন্ড অকুরি বোথ সাইড উইল বি এফেক্টেড। নেক্সট এই যে অ্যাঙ্গুলি ওরিস, এরা ঠিক প্রবলেম হবে, তোমার ওই সাইডে অ্যাঙ্গেল অফ ফেসের যে কার্ভটা হয় দ্যাট কার্ভ উইল বি লস্ট, একদম এই কথাগুলোই আছে দেখবে, কার্ভ লস হয়ে যাবে। কার্ভ লস হওয়ার সাথে কি হবে, তোমার এখানে কি কি গ্ল্যান্ড ছিল, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড এন্ড সাবম্যান্ডিবুলার গ্ল্যান্ড। সো দোজ গ্ল্যান্ডস ওরাও হচ্ছে কি সিক্রেটোমোটর ফাইবারস আসছিল, সো দে উইল অলসো বি এফেক্টেড। সো তোমার ইরেগুলার এন্ড র্যান্ডম স্যালাইভেশন, শুধু স্যালাইভেশনই নয়, তোমার যেহেতু অ্যাঙ্গেল অফ মাউথকে কন্ট্রোল করতে পারছে না, দেখবে একদম লেখা আছে ট্রিকলিং ডাউন অফ স্যালাইভা ফ্রম অ্যাঙ্গেল অফ দ্য মাউথ অন দ্য অ্যাফেক্টেড সাইড। এদিকে তো উঠতে পারছে না, তো তুমি ছবিটা টিপিক্যাল, ওর লিপসের তুমি ছবিটা টিপিক্যাল এরকম দেখবে। এটা যদি আমার আইডিয়াল লিপস হয় তাহলে ওর ছবিটা দেখবে যে ওটা এরকম এরকম এর নিচে চলে আছে, ঠিক আছে? মানে কি ওর উঠতে পারছে না মাসেল, অ্যান্ড অলসো ডাউনও হতে পারছে না, ওর ওইখানে স্টাক হয়ে আছে। তুমি যদি ওর মুখটা যদি ওপর দিকে ওঠায়
ওর মুখটা এইদিকে নিচের দিকে, অ্যাঙ্গেল অফ মাউথটা এরকম নিচের দিকে থাকবে, আর ওখান দিয়ে ওর স্যালাইভা ট্রিকলিং ডাউন হবে সেম সাইড, ইপসিল্যাটারাল সাইড, যেদিকে প্রবলেম সেদিকে। নেক্সট তোমার অফকোর্স ক্লেঞ্চিং অফ দ্য মাউথ প্রপারলি করতে পারবে না, বিকজ দ্য মাসেলস দে আর এফেক্টেড, দে আর উইক। তো ক্লেঞ্চিং অফ দ্য মাউথ ঠিক করে করতে পারবে, যদি ক্লেঞ্চ করেও তো এফেক্টেড সাইডে ক্লেঞ্চিং উইল নট বি প্রপার। একদম এই কথাগুলোই লেখা আছে। তার সাথে আমাদের হিয়ারিং প্রবলেম উইল বি অকারিং। ওকে, সো অল দোজ আদার থিংস উই হ্যাভ অকার্ড। তো এইভাবে তুমি অলরেডি 8টা-9টা পয়েন্ট এমনি পেয়ে যাবে। ইফ ইউ নো দ্য ফাংশনস, ইফ ইউ নো হাউ টু চেক ফর ফেশিয়াল নার্ভ প্রবলেম, ওকে, দেন প্যালসিতে তুমি যেগুলো চেক করে নর্মাল অ্যাবনর্মাল পাবে সেগুলোই তোমার ফাইন্ডিং হবে। সো 7 to 8 ফাইন্ডিংস ইউ ক্যান রাইট অন ইউর ওন ইফ ইউ নো হাউ টু টেস্ট ইট। যেগুলো তোমার নর্মাল পাবে সেগুলোই এখানে অ্যাবনর্মাল পাবে। তো এই ফাংশনগুলো তুমি নেগেট করে দেবে। তোমার ক্রিজ এখানে হরিজন্টাল ক্রিজ হবে, সরি ভার্টিক্যাল ক্রিজ হবে না, হরিজন্টাল ক্রিজ হবে না, সেম সাইডে এফেক্টেড সাইডে লস হবে। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। লোয়ার মোটর নিউরন জন্য বেলস পলসি হয় সেম সাইডে, ইপসিল্যাটারাল সাইড। আর যদি আমি আপার মোটর নিউরনের প্রবলেম হতো তাহলে কন্ট্রাল্যাটারাল সাইডে হবে। ঠিক আছে, আর ইনফিরিয়রে খুব একটা কম হয়, মানে খুব একটা বেশি হয় না, বাট মেইনলি তোমার সুপিরিয়রই হয়। ইনফিরিয়র 1/4 অর লাইক 1/3 এরিয়া তোমার ইউএমএন লেশনে এফেক্টেড হবে, বাট এলএমএন লোয়ার মোটর নিউরন লেশনে দ্য হোল one side of the face will be affected from top to bottom। একদম উপর থেকে তোমার নিচে যতদূর অবধি সার্ভাইকাল ব্রাঞ্চ তোমার সাপ্লাই দিচ্ছে পুরোটাই তোমার ওখানে আমার এফেক্ট হবে। এবার আমাদের ওই তোমার 5খানা ব্রাঞ্চের আমরা সাপ্লাই হচ্ছে গিয়ে কিছু কিছু জিজ্ঞেস করবে। তো অলরেডি এখানে অত ডিটেলে বলার নেই, কিছু কিছু জিনিস যেমন টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ। টেম্পোরাল ব্রাঞ্চ মানে একদম আপার দিকে হচ্ছে গিয়ে ফ্রন্টালিস বেলি, অক্সিপিটার ফ্রন্টালিসের যে বেলিগুলো আছে ওগুলো, তার সাথে করিগোটা সুপারসিলি অ্যান্ড অরবিকুলারিস অকিউলি। তো চোখ আর ফোরহেড, সো ফোরহেড অ্যান্ড আইজ আর সাপ্লাইড বাই টেম্পোরাল। টেম্পোরালের নিচে তোমার জাইগোম্যাটিক, তো জাইগোম্যাটিক মাসেলস অ্যারাউন্ড জাইগোম্যাটিক রিজিয়ন, অ্যান্ড আর কি হবে অরবিকুলারিস অকিউলি যেটা ছিল তার আপার পার্টটা ছিল টেম্পোরাল। সো লোয়ার পার্ট অফ অরবিকুলারিস অকিউলি দ্যাট ইজ ইন ইউর জাইগোম্যাটিক। তারপরে বাক্কাল ব্রাঞ্চ, বাক্কাল ব্রাঞ্চ অবভিয়াসলি বাক্সিনেটর, নামটা ওখান থেকেই আসছে। দেন অরবিকুলারিস ওরিস, বাকালের পাশে অরবিকুলারিস ওরিস আছে। আর কি মাসেলস অফ নোজ অ্যান্ড আপার লিপ, এখানে ওই একই গল্প আছে, আপারে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। সো মাসেলস অফ নোজ অ্যান্ড আপার লিপ। তার নিচে তাহলে ম্যান্ডিবুলার তাহলে লোয়ার লিপ সবচেয়ে লোয়ার লিপ অ্যান্ড চিন। তারপরে মেন্টালিস, ডিপ্রেসার অ্যাঙ্গুলারিস অ্যান্ড ডিপ্রেসার আর যা মাসেল আছে ওখানে। নেক্সট সার্ভাইকাল প্ল্যাটিসমা। ঠিক আছে, তো দিস আর দ্য মেইন মাসেলস। ছোট ছোট মাসেলের নাম আমরা নিলাম না, বাট মেইন মাসেলস এর নামগুলো আমরা নিলাম। ওপর থেকে নিচে অব্দি একদম জিজ্ঞেস করবে কোন ব্রাঞ্চ কাকে সাপ্লাই করে। হ্যাঁ, ওকে, এই যে বলো তুমি যে অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিসের এই যে ক্রিজটা পাওনি, তো হুইচ ব্রাঞ্চ ইজ अफेक्टेड? मजा बाद में नहीं आएगा जब हम पूछेंगे, हम बता रहे हैं ना इसलिए मजा आ रहा है। कोई बात नहीं, आने दो, किसी को तो आए। চলো, হ্যাঁ, সো এবারে তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। হ্যাঁ, সো আরেকবার আমার সাথে বলো টেম্পোরালিস মানে অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিসের সাথে অরবিকুলারিস অকিউলির হচ্ছে গিয়ে কেবলমাত্র আপার পার্ট মানে দেখো অকিউলি মাসেলে তুমি দেখো এখানে ইউনিফর্ম নেই, কিন্তু মাঝখানে কিন্তু গ্যাপ আছে আমাদের আইজে। সো অকিউলির আপার পার্টটা হচ্ছে এটা, আর অকিউলির লোয়ার পার্টটা হচ্ছে নিচের পার্টটা, দুটো একসাথে এসে আমাদেরকে চোখটাকে বন্ধ করে। সো আপার পার্ট অফ দ্য অরবিকুলারিস অকিউলি আর করুগেটেড সুপারসিলি। সো দিস মাসেলস আর ফ্রম টেম্পোরাল। দেন টেম্পোরালের নিচে জাইগোম্যাটিক তাহলে লোয়ার পার্টস অফ অরবিকুলারিস অকিউলি অ্যান্ড আর তার পাশে কি কি আছে মাসেলস অ্যারাউন্ড জাইগোম্যাটিক বোন। মাসেলস অ্যারাউন্ড জাইগোম্যাটিক মানে ওই যে ওই যত রকম ছোট ছোট বোনগুলো ন্যাসালিস আশেপাশে যা যা এগুলো ছোট ছোট আছে। ঠিক আছে, নেক্সট তার নিচে তোমার তারপরে চলে আসবে বাকাল ব্রাঞ্চ, বাক্সিনেটরের সাথে তোমার তার পাশে লিপস আছে, তো অরবিকুলারিস ওরিস, রাইট। আর ওই সেম আপার পার্ট অফ লিপস অ্যান্ড মাউথ ওকে নিয়ে নেবে। তারপর তার নিচে আসবে ম্যান্ডিবল, তো লোয়ার পার্ট অফ লিপস অ্যান্ড মাউথ হলে এখানে একটা চিকসও তোমার বলা ছিল উপরে, এখানে তাহলে চিন থাকবে, তাই তো। আর মেন্টাল এরিয়া এই সবগুলো ম্যান্ডিবুলার এরিয়া আর মেন্টাল এরিয়া, এন্ড ওই যে ডিপ্রেসার অ্যাঙ্গুলিওরিস ওটা তো নিচের দিকে থাকে। ডিপ্রেসার মানে কি, নিচ থেকে টানে, তো দে উইল বি প্রেজেন্ট বিলো। সো ডিপ্রেসার অ্যাঙ্গুলিওরিস ওইগুলো। আর বাকি রইলো তোমার সার্ভাইকাল, যেখানে তোমার একমাত্র একটা বড় মাসেল আছে প্ল্যাটিসমা। তো আমরা মেন মাসেলগুলো কভার করলাম। একটি সাইড বললে তুমি এগুলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি চেকও করে দেবে এই মাসেলগুলো তোমার অ্যাক্টিভ চেক আপ আছে। এই জন্যই আমরা এই নামগুলোকে ইম্পর্টেন্স দিয়েছি, বিকজ স্যার যদি বলে যে তাহলে এটার
প্রবলেম আছে কিভাবে চেক করবে, সঙ্গে সঙ্গে চেক করে দেবে। ভ্যাকসিনেটরের জন্য হচ্ছে গিয়ে মুখ ফুলানো যেটা, তারপরে অ্যাঙ্গুলি ওরিসের জন্য বলা যে মুখটা উপর দিকে তোলো বা হাসো বা নিচের দিকে তাকাও, নিচের দিকে এটাকে করো, বা সঙ্গে সঙ্গে স্যার যদি বলে আচ্ছা বলো টেম্পোরাল ব্রাঞ্চের চেক কি করে করবে, সঙ্গে সঙ্গে তুমি অক্সিপিটাল ফ্রন্টালিস। তো এখানে আমরা এক গাদা মাসেল দিয়ে ভর্তি করিনি, কেবলমাত্র যেগুলো তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের টেস্ট আছে, অ্যাক্টিভ টেস্ট আছে, আমরা শুধু সেগুলো ভর্তি করেছি যাতে তোমরা প্রত্যেকটা ব্রাঞ্চেরও টেস্ট আলাদা করে করতে পারো। এবার সেন্সারি কিছু বলার নেই, সেন্সারি মানে সেই একই, তোমার তুলো দিয়ে ভাইব্রেশনে দিয়ে দিয়ে ওগুলো করতে হবে, আর মোটর আমরা যেগুলো বললাম সেভাবে, রাইট? সো দ্যাটস ইট, এই হচ্ছে ব্যাপার। ইয়া, বাকি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করো। এবার এখানে আমরা প্র্যাকটিক্যালি প্রপারলি করতে পারলাম না বিকজ তোমাদের এখনো পর্যন্ত হয়নি, আর দুটো একসাথে আইডিয়ালি আমরা কি করি, ফিফথ একদিনে হয়, সেভেন্থ একদিনে হয়, ওকে? সো আমরা দুটো আলাদা আলাদা করি, তো ওই জন্য আজকে একসাথে হজপজ হয়ে যাবে। স্যার বললো যে একবারে তোমাদের রিভিশন হবে 2, 3, 4, 5, 6, তো সেটা যেদিন হবে 2 না 2 না 3, 4, 5, 6, 7, তো 3, 4 আর 6, 3, 4 আর 6 ওই রকমই। দেখো ভিজুয়াল ফিল্ড যেরকম ছিল 2 তে, আমি তোমাদের আগের সপ্তাহে বোধহয় পড়াইনি, যাই হোক নাকি পড়েছিলাম আমার খেয়াল নেই। নার্ভ 2 তে আমাদের যেরকম ছিল ভিজুয়াল ফিল্ড একটা ছিল, ভিজুয়াল অ্যাকুইলিটি একটা ছিল, ঠিক তেমনি নার্ভ 3 তেও তোমাদের মাসেলের মুভমেন্টের উপর আছে, তো তোমাকে বিভিন্ন দিকে মাসেল মুভ করে করে দেখতে হবে, রাইট? ভেরি ইজি, 4-5টা 6টা মাসেল আছে 4-5টা দিকে, তোমাকে সেই মাসেলগুলো ওপর দিকে নিচের দিকে মুভ করে শুধু বলতে হবে কোন চোখে কোন মাসেল মুভ করছে। তো মুভমেন্ট অফ মাসেল সেম অ্যাজ ভিজুয়াল ফিল্ড, আঙুল মুভবে কিন্তু ফাংশন আলাদা। এখানে তুমি ভিজুয়াল ফিল্ড নয় বাট মাসেল গুলো কিভাবে মুভ করছে। ভিজুয়াল ফিল্ডের সময় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ভিজুয়াল ফিল্ডের সময় কিন্তু আইবল মুভ করবে না, স্ট্রেট থেকে তোমাকে বলতে হবে, বাট মাসেল মুভমেন্টের সময় তোমার মাসেল গুলো মুভ করবে, আইবল মুভ করবে না, তুমি বুঝবে কি করে কোন মাসেল কাজ করছে, রাইট? সো মেইন ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ভিজুয়াল ফিল্ড টেস্ট এন্ড এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে মাসেলের যে কাজ করছে কিনা সেটা টেস্ট। সো 3, 4 আর 6 এ মেইনলি মাসেলের টেস্ট গুলো আছে, 2-3টে রিফ্লেক্স আছে, কেন ওই যে 3 এর যে রিফ্লেক্স গুলো ভিজুয়াল রিফ্লেক্স ওগুলো ছিল, অ্যাকোমোডেশন, হ্যাঁ ওই সব আলফাল গুলো ছিল, ওগুলো আছে। তো দিস থিংস, এবার 3, 4, 6 আমার বেশি দিন লাগবে না, একদম শর্ট আছে, ওপর থেকে নিচ অব্দি। এই বলতে পারবে মাসেল গুলো বলো তো, এই ওই মেয়েটার নামটা কি ছিল বলো, মাসেল গুলো বলো আমাকে, 3, 4 আর 6 কোন কোন মাসেল ওপর থেকে সাপ্লাই করছে বলো। এই আছে। এবার প্রত্যেকটা কাজ কি, লিভেটার প্যালপেব্রিস সুপেরিয়াসের কি কাজ, মেইনলি লিভেটার প্যালপেব্রিস সুপেরিয়াসের কাজ আপার আইলিডকে উপরের দিকে ওঠানো, লিভেটার প্যালপেব্রি সুপেরিয়ারিস উপর দিকে আমি আপার আইলিডকে ওঠাবো, ভেরি সিম্পল, এই হলো মেইন কাজ। আর বাকি যা যা মাসেল আছে তারা হেল্প করে। সো এই যে আপার দিকে আপার আইলিড ওঠানো মেইনলি আমরা কোন কাজে ইউজ করি, উপর দিকে তাকাতে, রাইট? তো এটাও তো আমার একটা আইবল মুভমেন্ট, রাইট? বাকি আমার সুপিরিয়র অবলিক আছে, উপরের দিকে আমার ইনফেরিয়র অবলিক যেতে হেল্প করছে, জানো অবলিক গুলো হয়তো, অবলিক গুলো উল্টো হয়, উল্টো আইতে উল্টো, রাইট? কন্ট্রাল্যাটারাল আইতে উল্টো মুভমেন্ট হয়, আর রেক্টাস গুলো সিমিলার মুভমেন্ট হয়। সো এগুলো এমন কিছু নয়, ওই SO4 আর LR6, ইয়েস, lateral rectus 6 and superior oblique 4, all the others of 3. সো ওগুলো খুব একটা চেক করার নেই, শুধু তুমি যদি মাসেলগুলোই না জানো, তুমি র্যান্ডম এদিক ওদিক মুভ করবে। তুমি মাসেল জানলে তোমার ব্যাপার না, তুমি এরকম হাত রাখবে, ও এরকম দেখবে, তুমি চোখ দেখে বলে দেবে কোন কোন মাসেল কাজ করছে, ভেরি ইজি। ওটা পরদিন আমরা এখানে 6টা ছবি এঁকে, 6টা ছবি হতে পারে আইদার একদম ওদিকে তাকিয়ে, নয়তো একদম ওদিকে তাকিয়ে, নয়তো ওইদিকে তাকিয়ে, নয়তো এদিকে তাকিয়ে, নয়তো একদম উপরে তাকিয়ে, নয়তো নিচে তাকিয়ে, 6টা দিকেই হতে পারে একটা চোখে। তো আমরা সেইভাবে 6টা ডাইরেকশন দিয়ে কোন কোন মাসেল কাজ করছে একবারে বানিয়ে দেবো, ভেরি ইজি, তোমরাই বলবে। তো ওইটা আমরা রিভিশনের সময় করব, দেন আমরা এইগুলো এক এক করে কোনটার জন্য কি আমরা রিফাইন্ড ওয়েতে মোটর, সেন্সরি অ্যান্ড সিক্রিটো মোটর, হ্যাঁ যতগুলো পসিবল, যেভাবে পসিবল আমরা কমপ্লিট করে এভাবে আমরা রিভিশনটা করে নেবো, বুঝতে পারলে তো? তো এই হচ্ছে প্ল্যান, ওকে।